भगती ते पीरी नूं किवें पक्किया करना है। सचखंड श्री हरमंदर साहिब सानू दिता महाराज ने, जाने आ उत्थे भगती दा प्रकाश है तखत ते, जिथे पीरी पक्की हुंदी है, सिख दी भगती पक्की हुंदी है, उथों वर्गी भगती दुनिया ते किते नहीं। संसार भर दे विच वड्डे वड्डे अस्थान ने मजहबां दे धर्मां दे, जिथे रब नूं याद किया जाता है, उन्होंने ध्याया जाता, उहदा सिमरन किया जाता। भावें किसी चर्च की गल करिए, किसी मठ की गल करिए, किसी मसीत की गल करिए, किसी मंदिर की गल करिए, हैं दुनिया च बहुत ऐसे थां, ऐसियां जगहां जिथे अज बहुत दुनिया जुड़ती है। पर एक पंक्ति जदों आपां सचखंड श्री हरमंदर साहिब दर्शन करते हैं, तुसीं पढ़ते हो लिखिया होया, डिठे सभे थाव नहीं तुध जिहे। गुरु नानक साहब महाराज ने कला वरताई अपनी, मेरे पातशाह ने, कि दुनिया ते संसार भरते उन्हां लोकां ने जिन्हां ने अपने धर्म का प्रचार आरंभिया, उन्होंने अपने धार्मिक स्थान बनाए, पर महाराज ने सिखां का केंद्रीय स्थान ऐसा बनाया जिथे हर वर्ग का, हर मजहब का, हर धर्म का बंदा आ सकता है, कोई रोक नहीं। किसी मुसलमान की जबान उत्ते गीता का कोई श्लोक नहीं, कोई मुसलमान गीता नहीं पढ़ता होवेगा, कोई वेदां का ज्ञाता नहीं मुसलमान, वेदां का पाठ करने वाला, पढ़न वाला, सुनने वाला कोई मुसलमान नहीं होवेगा। केवल हिंदू मत के लोग जिहड़े ने वो अपने इन्हां धार्मिक ग्रंथां नूं पढ़दे आ, वेदां दे ज्ञाता। सुनने वाली गल है, सुनियो, किसी हिंदू की जबान उत्ते कुरान का कलमा नहीं, पर जदों तलवार देखी उन्होंने, किसी जालम के हत्थ विच तलवार फड़ी जदों नज़र आई, उन्होंने गीता के श्लोक पढ़ने छड़ दिते, उन्होंने वेदां का पाठ छड़ दिता, उन्होंने कुरान का कलमा पढ़िया, उन्होंने अपने धर्म नूं बाहर मुखी जिहड़ा सी कि तलवार के जोर नाल जो बदलिया जा रहा सी, अपना धर्म छड्ड के उन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। पर धर्म का संबंध आत्मा नाल है। किसी हिंदू वीर नूं पुछया सी मिस्टर मैकालफ ने, वो कहंदा तुहाडे वड्डियां ने धर्म बदलिया, लखां की गिणती दे विच बदलिया, कहंदे इन्ना कमज़ोर हो गए सी, इन्ना डर गए सी तुसीं कि किसी जालम दे जुल्म नूं अपने तन दे उत्ते सहण दी बजाए तुसीं अपने धर्म नूं ही बदल लिया। सियाणे किसी पंडित ने जवाब दिता, कहंदा धर्म की है। कदे पंडित हरदयाल नूं गुरु नानक साहब महाराज ने कहा सी धर्म का संबंध शरीर नाल है कि आत्मा नाल है। पंडित हरदयाल जिहड़ा हज़ारां बच्चियां नूं जनेऊ धारण करवा के बाहर मुखी धर्म दीयां निशानियां जिहड़ियां ने वो धर्म नहीं हुंदियां। धर्म कमाउण दी वस्तु है। धर्म आत्मा नूं परमात्मा विच अभेद करन दी दास्तान है। एको धर्म दृढ़ है सच कोई, कहंदे धर्म सच है, ते धर्म नूं अपनाउण वाला हर बंदा नहीं हुंदा। हैन विरले नाही घने फैल फक्कड़ संसार। बाहर मुखी धर्मां दा प्रचार करना, वो भावें तलवार दे जोर ते कोई करे, भावें प्यार नाल करे, वो एक गल वखरी है। पर मैं बेनती करदिआं, वो पंडित ने जवाब दिता सी, कहंदा किसे हिंदू दी आत्मा जिहड़ी है उन्हें स्वीकार नहीं किया इस्लाम नूं। भावें के किसी ने कुरान का कलमा पढ़ लिया, पर कोई अंदरों आत्मा तौर ते वो स्वीकार नहीं सी करदा, क्योंकि धर्म का संबंध आत्मा नाल है, शरीर नाल नहीं। अज घर वापसी की गल चलती है, असल विच घर वापसी की गल इस करके चल रही है, वो कहंदे जिहड़े साडे वड्डे पुरखे डरा के धमका के मुसलमान बनाए गए सी, जे पिछोकड़ वेख्या जाए तो साडे वड्डे पुरखियां ने सनातनी मत नूं अपनाया। कहंदे कदे नहीं सी हो सकदा कि असीं अपना वो धर्म छड्ड सकदे होईए। पर सतगुरु महाराज ने, धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने अंदरों उन्हां नूं मजबूत किया। तेग बहादुर बोलिया, धर पईए धर्म ना छोड़िए, बाहें जिन्हां दी पकड़िए, सिर दीजै बाहें ना छोड़िए। 10 जामे धारण किए ना महाराज, फिर खंडा खड़का रहे ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, 14 धर्म युद्ध कर रहे।
ਪੂਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਪੀਰੀ ਤੇ ਮੀਰੀ ਦਾ ਜੁੜਨਾ, ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪੀਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਔਰ ਮੀਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰਜਨ ਸਿਰੇ ਹੱਥ ਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਧਾਰਿਆ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਆਗਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਲਈਏ। ਆਓ ਸੁਣੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਲਈਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਲਈਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਲਈਏ। ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਝੁਕਦੀ ਕੁੱਲ ਲੁਕਾਈ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਜੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾ ਲਈਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਲਈਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਲਈਏ। ਲੱਖਾਂ ਭੁੱਖੇ ਜੇ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਭੁੱਖੇ ਜੇ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਕਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਸਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਸਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਦਾਤਾ ਦੇਵਨ ਵਾਲੇ, ਦਾਤਾ ਦੇਵਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤਾ ਪਾ ਲਈਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਲਈਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਲਈਏ। ਜਿੰਨੇ ਸਿਰਿਆਤ ਨੇ ਸਵਾਰਿਆ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ। ਜਿੰਨੇ ਸਿਰਿਆਤ ਨੇ ਸਵਾਰਿਆ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ। ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਲ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਲ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਉਹ ਟੇਕ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ ਲਈਏ। ਟੇਕ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ ਲਈਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਲਈਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਲਈਏ। ਸਾਧਰ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਏ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਦਿਵਾਇਆ ਏ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਦਿਵਾਇਆ ਏ। ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ
ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾ ਲਈਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਲਈਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਲਈਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਲਈਏ। ਹੋ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈਏ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਉਹ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੋਇਆ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਝੰਡੇ ਝੁੱਲਦੇ ਸਨ ਅਮੀਰੀ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ? ਮਰਦਾਨਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਖੇਡ ਵਰਤਾਉਣੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਇਹ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਟ ਵੱਜਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 15 ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਰਾਧ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹ ਅਗਲੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਸੂਈ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ? ਅਸਲ ਭੇਦ ਖੁੱਲਿਆ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਥਾਨ, ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪਿਤਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ। ਉਹ ਸਥਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਲਾਹੌਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਸਿੱਖ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ 15 ਪੌੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਸੋਢੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਨਾਂ ਦਾ ਸੋਢੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਲਵ ਦੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਕੁਸ਼ ਦੀ ਔਲਾਦ। ਲਵ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਢੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਸ਼ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੇਦੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਢੀ ਤੇ ਬੇਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦਿਆਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣਾ ਠਾਕੁਰਦਾਸ ਹੋਇਆ।
ਠਾਕੁਰਦਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਦਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਝਾੜੂ ਫੇਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਉਹੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ 15 ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। 1 ਸਾਲ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮਨ ਟਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸੀ ਉਹ ਲੋੜਾਂ ਆਪੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਭਾਵ ਮਾਨਕਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਚੂਨੇ ਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਵਪਾਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਸਾ ਬਣਿਆ। ਇੰਨੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੰਗਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਦਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰੇ ਨਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰ ਹੈ, ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਾ ਵੱਜ ਗਈ, ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹੋ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ ਤਤ ਸਿਓ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ। ਆਪ ਨਰੈਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਣਿਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ, ਪਿਤਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਵਾਸਤੇ, ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤਰਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਸਨ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੀ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੁੱਤ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਰੁਸ਼ਨਾਵੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੁੱਤ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਰੁਸ਼ਨਾਵੇ। ਹੁਣ ਬੋਲ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਮੈਥੋਂ ਚਰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜੋ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਸਖਣੀ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਸਖਣੀ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਦਾਸੀ ਰੋ ਰੋ ਤਰਲੇ ਪਾਵੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੁੱਤ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਰੁਸ਼ਨਾਵੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੁੱਤ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਰੁਸ਼ਨਾਵੇ। ਰੱਸੀਆਂ ਤੁਰ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਰੱਸੀਆਂ ਤੁਰ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਰੱਸੀਆਂ ਤੁਰ ਵੰਡਦੇ ਨੇ,
ਪਿੱਛੋਂ ਔਤ ਗਈਆਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਬਿਨ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਬਿਨ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਨੀਆਂ ਰਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਬਿਨ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਨੀਆਂ ਰਾਵਾਂ। ਦਾਤਾ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੀ, ਦਾਤਾ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾਵੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੁੱਤ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀ ਕੁਲ ਰੁਸ਼ਨਾਵੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੁੱਤ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀ ਕੁਲ ਰੁਸ਼ਨਾਵੇ। ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਸਿਆਣੇ ਜੋ, ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਸਿਆਣੇ ਜੋ, ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਸਿਆਣੇ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੱਗ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੋ ਹੋਵੇ ਭਗਤ ਸੂਰਮਾ ਦਾਨੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੋ ਹੋਵੇ ਭਗਤ ਸੂਰਮਾ ਦਾਨੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਐਸਾ ਬਚਨ ਮੁਖੋਂ ਫਰਮਾਵੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੁੱਤ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀ ਕੁਲ ਰੁਸ਼ਨਾਵੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੁੱਤ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀ ਕੁਲ ਰੁਸ਼ਨਾਵੇ। ਚੋਨੀ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹੋ, ਚੋਨੀ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ ਬਾਲਕ ਖੇਡੇ। ਸਾਗਰ ਬਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਅੰਤ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਠੇਡੇ, ਸਾਗਰ ਬਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਅੰਤ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਠੇਡੇ। ਕਰ ਦਰਸ ਨਿਮਾਣੀ ਤੇ, ਕਰ ਦਰਸ ਨਿਮਾਣੀ ਤੇ ਦਾਤਾ ਰਹਿਮਤ ਮੀ ਵਰਸਾਵੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੁੱਤ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀ ਕੁਲ ਰੁਸ਼ਨਾਵੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੁੱਤ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀ ਕੁਲ ਰੁਸ਼ਨਾਵੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੁੱਤ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀ ਕੁਲ ਰੁਸ਼ਨਾਵੇ। ਹੋ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਦੇ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਝੂਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਭਲਾ? ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਸਤ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮੂੰਹੋਂ ਕਢਾਏ। ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਦਾਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੋ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਹ ਸੱਚ? ਸੁਣਿਓ, ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਾਨ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੋ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ,
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਬਣੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੈ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪੀਰੀ ਮੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ। ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਈਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ 2 4 10 ਸੱਜਣ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬਾਰੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੋ। ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਈਏ। ਬਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪੁੱਤਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਪੁੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਪੁੱਤ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਪੁੱਤ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਕਪੁੱਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸਪੁੱਤ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਬਣਨਾ ਸੀ ਸਪੁੱਤ, ਪਰ ਕਪੁੱਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰਚਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸ ਗਈ, ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਦਈਏ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਈ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਛਿਨ ਇੱਕ ਪਲ ਏਕ ਪਲਕ ਸੁਖ ਸਾਧ ਸਮਾਗਮ ਕੋਟ ਬੈਕੁੰਠੇ ਪਾਏ। ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਆਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਓ ਤੇ ਬੜਾ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਰਦਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਹੈ, ਫੁਰਨਾ ਹੈ, ਵੈਰਾਗ ਹੈ, ਬਿਰਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਵੀ ਬੋਲੋ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾਈ। ਇਹ ਪੰਥਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸੰਗਤੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਬਣ ਕੇ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਘਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੌਬ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਘਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਵੱਡੀ ਜੌਬ, ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਵਾਜਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਘਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਹੈ ਜਨ, ਉਹ ਹੈ ਜਨ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਬਿਰਥੀ ਨੇ। ਅੱਜ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਇਆ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸੋਢੀ ਖੁਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਖੁਆਰ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਇਸ ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਬੇਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਦਾ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਦੀ ਸਮਝ ਜਾਣ, ਸੋਢੀ ਸਮਝ ਜਾਣ
कि जे बेदी कुल विच गुरु नानक तिन बेदियन की कुल विखे प्रगटे नानक राय। कहते जे बेदी कुल विच गुरु नानक साहब महाराज ना आउंदे ते बेदी कुल खत्म हो जाती, जे सोढी कुल विच गुरु रामदास महाराज ना आउंदे ते सोढी कुल खत्म हो जाती। गुरु कृपा करे। समझो लड़ाई हुई, झगड़ा होया, कुछ दी औलाद हार गई, सोढी जिहड़े सी वो जित गए, हारे हुए जिहड़े सी वो बेदी अखवाए, कुछ दी औलाद उन्होंने छड्डिया पंजाब ते चले गए दूर दराडियां तक, खुआर हुंदे रहे। कईयां ने जिक्र किया इतिहास में, प्रिंसीपल सतबीर सिंह नूं पढ़ो, कहंदे जिहड़े हारे सी उन्हां विचों बहुते जिहड़े कुछ दी औलाद विचों सी ना, वो बनारस चले गए, कांची विच जाके उन्होंने वेदां दी जिहड़ा असीं ज्ञान लैना शुरू कर दिता, वेदां दी पढ़ाई शुरू कर दी, वेद पाठ। और ये वेदां दा पाठ इन्ना इन्हां नूं कंठ हो गया, जबानी याद हो गया कि महिमा इन्हां दी होण लग पई, जिथे जांदे आ सुणाउंदे आ ते लोग इन्हां नूं बेदी कहण लग पए। हुण ये कुछ ही नहीं रह गया, हुण ये बेदी हो गए ने। इधर सोढियां नूं पता लगा कि साडे भरावां दी महिमा बहुत हो रही है, उन्होंने दोबारा फिर सद लिया, आ गए पंजाब दे विच, लाहौर आए। लाहौर सब तो पहला गुरदयाल सोढी आया सी। कहंदे जदों वेदां दा पाठ सुनिया सोढियां ने अपने भरावां बेदियां कोलों, उस वेले संघासन ते तखत ते बैठा सी अमृत राए, वो संघासन तो उठिया, उन्हें इन्हां विचों बेदियां विचों जिहड़ा मुखी सी वेदां दा ज्ञाता सी ना, उन्होंने तखत ते बिठाया, उहदा नाम सी जगत राए। आप जिहड़े सी सोढी उन्होंने फिर सिंघासन छड्ड दिता ते आप बनवास ते चले गए। इधर जिहड़े बेदी कुल विचों तखत ते बैठण वाले जगत राए दे गां अगे औलाद विचों होए है, वो ऐस प्रस्त दे विच ही इन्ना डुब गए कि उन्होंने भावें लागे लागे पिंडां दे उत्ते जो मलकीयत सी सोढियां दी उत्ते अपना कब्जा जमाया सी, पर सारियां दे विचों कुछ इतिहास ने दसिया कि 20 पिंड रह गए सी इन्हां कोल, उन्हां दा भी उजाड़ा शुरू हो गया ते इधर ये भी खुआर होना शुरू हो गए। आखिर एक पासे किरसानी किता शुरू हो गया बेदी कुल विच, ते दूसरे पासे जिहड़े सन छड्ड के गए सोढियां विचों, उन्होंने वपार शुरू कर दिता, वो शाहूकार बन गए। उन्हां शाहूकारां विचों सब तो पहला जिहड़ा लाहौर आया वो सी गुरदयाल सोढी जी दा मैं जिक्र किया। गुरदयाल सोढी दा पुत्र होया ठाकुर दास, ये भी मैं जिक्र किया। ठाकुर दास दा पुत्र हरदास है। हरदास दी धर्मसपत्नी जिहड़ी वो दया कौर है। इतिहास में लिखिया होया जो नाम प्रचलित है वही मैं कहांगा, भावें कुछ शख्सियतां दे नाम बहुत आए है, शख्सियत एक होंदी है, ना ज़्यादा होंदे, जिहड़ा प्रचलित ना वही कहना चाहिए। अज आपां माता दया कौर करके जानते हाँ, धन जननी जिन जाया धन पिता प्रधान। उन्हां दी कुख तो 3 कतक नूं 1591 बिक्रमी संमत बनता है, जिदण सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी का प्रकाश लाहौर होया है। चूना मंडी लाहौर विच अज गुरु नानक दी जोत चौथा जामा जगमगाई है, रोशनाई संसार भर दे विच होई, सारे पासे जय जयकारा, संतां पीरां फकीरां ने आके दर्शन दिदारे कीते। जिहड़ा माहौल हरदास दे घर विच बनिया होया है, संसार भर दे विच बनिया होया है। आखिरी कविता कहन लगा हाँ, 4 मिनट की कविता, उस तो बाद आपां अरदास करनी है। सुनो, होया प्रकाश गुरु रामदास दा। हो होया प्रकाश गुरु रामदास दा, होया प्रकाश गुरु रामदास दा, होया प्रकाश गुरु रामदास दा, होया प्रकाश गुरु रामदास दा। धन धन सोढी सुल्तान गुरु जी,
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋਤ ਹੈ ਇਲਾਹੀ ਓ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋਤ ਹੈ ਇਲਾਹੀ ਓ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਜੇਠਾ ਪੁੱਤ ਸੋਹਣਾ ਪਿਤਾ ਹਰਦਾਸ ਦਾ, ਜੇਠਾ ਪੁੱਤ ਸੋਹਣਾ ਪਿਤਾ ਹਰਦਾਸ ਦਾ, ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ, ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ। ਦਇਆ ਕੌਰ ਮਾਤਾ माता दया कौर जिने कुखों जाया है, माता दया कौर जिने कुखों जाया है, भागा वाली होगी बेड़ा रुशनाया है, भागा वाली होगी बेड़ा रुशनाया है। लख शुकराना कीती अरदास दा, लख शुकराना कीती अरदास दा, होया प्रकाश गुरु रामदास दा, होया प्रकाश गुरु रामदास दा। शहरियो लाहौर भागा वाला कहंदे शहरियो लाहौर भागा वाला कहंदे ने, जिथे पीर संत ते फकीर रहिंदे ने, जिथे पीर संत ते फकीर रहिंदे ने। थाणो सुहंदा साधुआं दे वासदा, थाणो सुहंदा साधुआं दे वासदा, होया प्रकाश गुरु रामदास दा, होया प्रकाश गुरु रामदास दा। दीप रोशनाया सोडियां दी वंसदा, दीप रोशनाया सोडियां दी वंसदा, चानण मुनारा गोर सिक्खी हंसदा, चानण मुनारा गोर सिक्खी हंसदा। जग च निशान खानदान खासदा, जग च निशान खानदान खासदा, होया प्रकाश गुरु रामदास दा, होया प्रकाश गुरु रामदास दा। सारे ही जहान विच जय जयकार हो गई, हो सारे ही जहान जय जयकार हो गई, खुशियां दी सागरा बहार हो गई, खुशियां दी सागरा बहार हो गई। वो आ गया सहारा है गरीबा आसदा, हो आ गया सहारा है गरीबा आसदा, होया प्रकाश गुरु रामदास दा, होया प्रकाश गुरु रामदास दा, होया प्रकाश गुरु रामदास दा। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ, ਹਰਦਾਸ ਦੀ ਦਇਆ ਕੌਰ ਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਜਾਮਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰਾਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮੂਹ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਬੀਬੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਵੀਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸ ਕਰਕੇ
ਵੀਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਸਿਮਰਜੋਤ ਕੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੇਟੇ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹੈ। ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਗਾਹੀ ਜੋ ਹੁਕਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਸਿੱਖ ਲਈ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੈ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਉ ਆਪੋਂ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਆਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਬ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਣਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾ ਲਓ। ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੋ ਆਓ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।